ارے گھوڑے سے گرا جب میرا عباس زمین پہ، کس طرح بھلا ہو وہ بیان درد کا منظر، گھوڑے سے گرا جب میرا۔ صدائیں گی صدائے ماتم، بہے گا سیلاب آنسوؤں کا، میٹھا نہ پائے گی ہم کو دنیا، ہے ساتھ اپنے دعائے زہا۔ لبیک 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 لبیک، دعائے فاطمہ ہے گی اوزاہی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے۔ نہ ہوتی گر دعائے فاطمہ پھر ہم کہاں ہوتے، اگر ایک ہم نہیں ہوتا تو اہل ہم کہاں ہوتے، جناب سیدہ کی فرم برداری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے۔ کبھی بھی کاروان نصرت شہق نہیں سکتا، ہمارا سکتا ہمارا سکتے کٹ جائے لیکن جھک نہیں سکتا، علی کے ماننے والے خدا ہی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے۔ دعائے فاطمہ ہے گی اوزاہی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آزادہ ہی نہ چھوڑیں گے۔ لبیک 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 لبیک، سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بولی خاتون جنا یعنی شبیر کی ماں، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجنا ہے ذوالجنا، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجنا ہے ذوالجنا، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، لے گیا غر سے ایک پیاسے کو، رب کے محبوب کے نواسے کو، چور کر آ گیا لینوں میں، غم زدہ ماں کہ تو اساسے کو، ڈھونڈنے جاؤں اسے
اس اندھیرے میں کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے جس نے لاشیں اٹھائے تھے دن بھر خون اصغر تھا جس کے چہرے پر زخم اکبر کی تیری دل میں بھائی کی غم میں جھک گئی تھی کمر خاک حرمت ہے نبی ہے علی میں وے فغا میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں راقب دوش مصطفیٰ تھا وہ تجھ کو بچپن سے چاہتا تھا وہ ساتھ کیوں آج اس کا چھوڑ دیا جب کہ مشکل میں آ گیا تھا وہ بے وفائی کا سبب کیا کروں تجھ کو بیان میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں بر محمد وعلی محمد صلی جان سکینہ کی جب آئے لبوں پر سوکھا ہوا مشکیزہ لائے وہ مزتر دیکھا بریا سے بچی نے چچا کو دیکھا بریاس نے بچی کو چچا کو دشت علم جوڑ کے کہنے لگی رو کر لے لو مشک علم تم کو میری قسم آؤ دلا دو میں اس نے شاہ رکھ لوں سکینہ کا یہ ماں پانی لے آؤ امو جان پانی لے آؤ امو جان پانی لے آؤ امو جان حضرت سے اس درجہ پیاس سے کیا میری پیاس کا تم کو احساس ہے کیا میری پیاس کا تم کو احساس ہے آئی لامبو بے اوے جان پانی لے آؤ امو جان پانی لے آؤ امو جان پانی لے آؤ امو جان پیاز کے جالے ان سب کے ہونٹوں پر پیاز کو تم کو ہے نگہباں کو پیاز کو تم کو ہے نگہباں کو سن لے یہ سکینہ جان
पानी ले आओ अमुजा, पानी ले आओ अमुजा, पानी ले आओ अमुजा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، الذي لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عديم لعظمته، فله الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات محمد وآل محمد بارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. इंसान हमेशा કમાલિયતની તલાશમાં હોય છે, હંમેશા કોશિશ કરે છે કે પોતે કેવી રીતે પરફેક્ટ બને, કમાલ બને. અને આ એક ઇન્સાની ફિતરત છે. કમાલિયત જે છે, પરફેક્શન જે છે, એ અલ્લાહની સિફતમાંથી છે. અલ્લાહનું એક નામ છે અલ કમાલ, કે તે પોતે કમાલ છે, પરફેક્ટ છે. અલ્લાહ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ ઇન્સાન કે કોઈ પણ શખ્સિયત દરેક રીતે કામિલ નથી, દરેક રીતે પરફેક્ટ નથી. તો અલ્લાહે એને એવી રીતે ખલ્ક કર્યું છે, એવી રીતે બનાવ્યું છે કે હંમેશા તે કોશિશ કરે છે કે તે પરફેક્ટ બને, પરફેક્ટ બને અને અલ્લાહની સિફતને તે હાસિલ કરી શકે. સવાલ એ છે કે પરફેક્ટનેસ કોને કહેવામાં આવે છે, કમાલિયત કોને કહેવામાં આવે છે? સવાલ એ છે કે ઇન્સાન કઈ વસ્તુની અંદર, કઈ ચીજની અંદર પરફેક્શનને હાસિલ કરે. દરેક ઇન્સાનના વિચારો જુદા જુદા હોય છે. કોઈ ઇન્સાન હોય છે, કોશિશ કરે છે
પરફેક્ટને હાસિલ કરવા માટે પોતાના શરીરની અંદર એ ચાહે છે કે એની આંખો પરફેક્ટ હોય, એનું મોઢું જે છે પરફેક્ટ હોય, એના હાથો જે છે એ કામિલ હોય, એના પગ જે છે એ કામિલ હોય, એનું શરીર જે છે એ કામિલ હોય. કોશિશ કરે છે કે પોતે રૂપાળો બને. અગર વાળ એના સફેદ થઈ જાય તો એની અંદર કલફ અને રંગ લગાડે છે કે જેથી કરીને જવાન દેખાય. પોતાના દાઢીને સરખી રીતે બનાવે છે કે જેથી કરીને તે સુંદર લાગે, રૂપાળો લાગે. આ બધી કોશિશો છે કે ઇન્સાન પરફેક્શનની મંઝિલમાં આગળ વધે. એવી જ રીતે ઇન્સાન જે છે પોતાના શરીરને હેલ્ધી રાખવા માટે તે એક્સરસાઇઝ કરે છે, જીમમાં જાય છે અને જાતની કસરતો કરે છે કે જેથી કરીને એનું શરીર જે છે કમાલિયતના મેદાન ઉપર આગળ વધે અને તે બીમાર ન પડે. એવી જ રીતે એક જે સ્ટુડન્ટ હોય છે, વિદ્યાર્થી હોય છે, તો એ કોશિશ કરે છે કે એજ્યુકેશનની અંદર તે પરફેક્ટનેસને હાસિલ કરે. જેમ બને તેમ વધારે હાર્ડવર્ક કરે, કોશિશ કરે, મહેનત કરે, વધારે પડે, વધારે શીખે કે જેથી કરીને તે એક પરફેક્ટ ડોક્ટર બની જાય, પરફેક્ટ એન્જિનિયર બની જાય. એવી જ રીતે એક ઇન્સાન હોય છે કે જે કુટુંબમાં માને છે, પરિવારમાં માને છે અને કોશિશ કરે છે કે કુટુંબની અંદર, ફેમિલીની અંદર એ લોકોનો રિલેશન જે છે એક પરફેક્ટ રિલેશન બને. કારણ કે ઇન્સાન જે છે પરફેક્ટ હોતો નથી, કામિલ હોતો નથી. ઘરની અંદર ઘણી વખતે કજિયા થઈ જાય છે, ઝઘડા થઈ જાય છે અને એક નેચરલ વસ્તુ છે. પણ એ ઇન્સાન કે જે સમજે છે કે નહીં, પરિવાર જે છે, કુટુંબ જે છે, ફેમિલી જે છે એક જરૂરી વસ્તુ છે, તો કોશિશ કરતો હોય છે કે એ ફેમિલી રિલેશનની અંદર કેવી રીતે તે કમાલિયતને લઈ આવે. અમુક ઇન્સાન જે હોય છે બહુ જ મટીરિયલિસ્ટિક હોય છે અને ચાહે છે કે મટીરિયલિઝમની અંદર એને કમાલ મળે. બહુ જ મોટું ઘર એને મળે, મોટી ગાડી મળે અને માણસો એને વાવા કરે, એને બહુ જ મોટો બિઝનેસ હોય, તરક્કી કરે, પૈસા બનાવે, દરેક ઠેકાને એનો બિઝનેસ ચાલતા હોય. તો એની અંદર તે કોશિશ કરે છે, મહેનત કરે છે અને એની અંદર પોતાની જાન પણ લગાવી દે છે. તો દરેક ઇન્સાનના વિચારો અલગ અલગ હોય છે કે કઈ વસ્તુની અંદર એને કમાલિયતને હાસિલ કરવું છે અને એક નેચરલ વસ્તુ છે. પણ હકીકતમાં ઇસ્લામ કઈ વસ્તુ તરફ કમાલિયતને હાસિલ કરવા માટે બોલાવે છે એની અંદર ઇન્સાન ઘણી વખતે ભૂલી જાય છે કે ઇન્સાન ઉપર જરૂરી છે કે તે શરીરમાં કમાલિયત હાસિલ કરવા માટે કોશિશ કરે. સારી વસ્તુ છે. પોતાના ભાઈઓ અને બહેનો અને કુટુંબની અંદર રિલેશનશિપમાં કમાલિયતને હાસિલ કરે એ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. એજ્યુકેશનની અંદર કમાલિયતને હાસિલ કરે એ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. પણ એક વસ્તુ કે જે સૌથી વધારે જરૂરી કે જેને ઇસ્લામે બહુ જ ભલામણ કરી છે એ રૂહની કમાલિયત છે, અખલાકની કમાલિયત છે કે ઇન્સાન કોશિશ કરે કે એના અખલાકમાં કેવી રીતે તે પરફેક્ટ બને. અને જનાબે રસૂલ ખુદા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ સૌપ્રથમ કલિમે શહાદતૈનની તબલીગ શરૂ કર્યા પહેલા ઇન્સાનને લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહના કલમો શીખવ્યા પહેલા કઈ વસ્તુ ઇન્સાનને શીખવાડે છે? તો જનાબ રસૂલ ખુદા શું કહ્યું? ઇન્નમા બુઇસ્તુ લિઉતમ્મિમા મકારિમલ અખલાક, કે મને એટલા માટે મોકલવામાં આવ્યો કે જેથી કરીને હું તમને અખલાકનો દર્સ આપું. તો ઇસ્લામમાં જે છે અખલાક જે છે બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. ઇન્સાનના અખલાક જ્યારે ઉચ્ચ થાય છે, ઇન્સાન અખલાક જ્યારે સુંદર બને છે, ઇન્સાન જ્યારે અખલાકના મેદાનમાં પરફેક્શન હાસિલ કરવામાં કામયાબ થાય છે તો બીજી તમામ વસ્તુ જે છે એને કામિલ મળે છે. દરેક વસ્તુની અંદર તે મહારતને હાસિલ કરી શકે છે. શરીર બરાબર છે, શરીરની અંદર, દુનિયાની અંદર, મટીરિયલિઝમની અંદર આપણે કમાલિયતને હાસિલ કરવાની જરૂર કોશિશ કરી. એમાં ઇન્સાન ઇસ્લામ જે છે ના નથી કહેતો, પણ એ તમામ વસ્તુ જે છે, બીજી વસ્તુ જે છે એ ફાની છે, ખતમ થઈ જવા વાળી છે. જે વસ્તુ બાકી રહેવા વાળી છે ઇન્સાનનો રૂહ છે અને એનો અખલાક છે. એનો રૂહ બાકી રહેવા વાળું, શરીર જે છે ફના થઈ જવા વાળું છે. કેટલા વર્ષો જીમમાં જાય, કોશિશ કરે, મેકઅપ લગાડે, વાળની અંદર વીગ લગાડે, દરેક વસ્તુ કરે, સારા કપડા પહેરે, સારું ઘર બનાવે, પણ એ પછી તમામ વસ્તુ જે છે એને મૂકીને ચાલ્યા જવાનું છે. જે વસ્તુ બાકી રહેવાની છે એ કઈ વસ્તુ છે? રૂહ અને અખલાક છે. તો એની અંદર ઇસ્લામ ભલામણ કરે કે જે વસ્તુ હંમેશ માટે બાકી રહેવા વાળી છે, એટર્નલ છે, એની અંદર આપણે કમાલિયત અને પરફેક્ટનેસને હાસિલ કરવા માટે કોશિશ કરીએ. એટલા જ માટે જનાબ રસૂલ ખુદાએ આપણને શીખવ્યું છે કે તમે અરીસાની સામે તમારા મોઢાને તમે જુઓ અને હું કેટલો રૂપાળો છું, મારું મોઢું કેટલું ચમકી રહ્યો છે,
અલ્લાહે મારી આંખને કેટલું સુંદર બનાવ્યું છે, મારા મોઢાને કેટલું સુંદર બનાવ્યું છે. દેખીતી વાત છે, નેચરલ વસ્તુ છે કે ઇન્સાન પોતાના ચહેરાને જ્યારે આરીસામાં જુએ તે પોતાને બહુ જ રૂપાળો સમજે છે અને કાંઈ ખરાબ વસ્તુ નથી. પણ જનાબે રસૂલ ખુદાએ આપણને સમજાવ્યું છે કે જ્યારે આરીસાની સામે તમારા ચહેરાને જુઓ તો આ મુજબ દુઆ પઢો કે અલ્લાહુમ્મા કમા અહસનતા ખુલુકી, અલ્લાહુમ્મા કમા અહસનતા ખલ્કી અહસિન ખુલુકી. કે એ પરવરદિગારે આલમ જેવી રીતે તમે મારા શરીરને અને મારા ચહેરાને બહુ જ સુંદર રીતે ખલ્ક કર્યા છો, એવી જ રીતે મારા અખલાકને પણ સુંદર બનાવો. એ અલ્લાહ મારા અખલાકને પણ તમે સુંદર બનાવો. તો ઇન્સાન કેવી રીતે એક કામિલ દીનને, કેવી રીતે એક પરફેક્ટ જિંદગીને જીવી શકે છે એનો નકશો જે છે કુરાન મજીદની અંદર આ આયતની અંદર મોજૂદ છે કે જેને મેં મારી મજલિસનો ઉન્વાન કરાર કર્યો છે. સૂરે અહકાફ સૂરા નંબર 46 અને આયત નંબર છે 15. અને આયત ઇન્શાઅલ્લાહ અશરાની મજલિસની અંદર હું વારંવાર પડતો રહીશ. તો ભાઈઓ અને બહેનોને વિનંતી છે કે ઘરની અંદર અગર ટાઈમ મળે તો આ આયત ઉપર મનન કરે, કુરાન શરીફને ખોલીને આયતને પડે અને એના તફસીર ઉપર જરાક વિચાર કરે. કારણ કે એ આયતની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એક કામિલ ઇન્સાનનો ફોર્મ્યુલા બનાવ્યો છે. એક કામિલ ઇન્સાનનો ફોર્મ્યુલા આપણને દીધો છે કે અગર ઇન્સાન આ આયત ઉપર મનન કરીને એના ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરે તો પોતે એક પરફેક્ટ કામિલ ઇન્સાન બની જાય છે. સૂરતુલ અહકાફ સૂરા નંબર 46 આયત નંબર 15. પણ અફસોસની વાત એ છે કે ઘણી વખતે આપણે કુરાન શરીફને પડતા નથી, મૂકી દીધા છે. આપણે દુનિયાની અંદર જે સાયકોલોજીસ્ટ છે, પ્રોફેસર છે, એ લોકો પાસેથી જિંદગીની કામયાબીનો, જિંદગીની કમાલિયતનો ફોર્મ્યુલા હાંસલ કરવા માટે કોશિશ કરીએ છીએ. પણ કુરાન શરીફની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ આપણને સમજાવ્યું છે કે એક કામિલ ઇન્સાન આપણે કેવી રીતે બની શકીએ, એક પરફેક્ટ ઇન્સાન કેવી રીતે આપણે બની શકીએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, હું બહુ જ ખુશ થયો આપણી આ જમાતની અંદર, મજલિસોની અંદર વર્ષા પછી કુરાન શરીફની પર તિલાવત કરવામાં આવે છે. આપણા જવાનો આગળ વધીને કુરાન શરીફની તિલાવત કરે છે અને એની તફસીર પણ બયાન કરે છે. બહુ જ એકદમ સુંદર વાત છે, બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. પણ એને આપણે એક કદમ જરાક વધારે આગળ લઈ જઈએ અને એના ઉપર આપણે ઘરે જઈને પછી એના ઉપર આપણે જરાક મનન કરીએ કે આજે મજલિસની અંદર કઈ આયતને પડવામાં આવી, એના ઉપર જરાક આપણે વિચાર કરીએ. તો આયતની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એક કામિલ ઇન્સાન કેવી રીતે બની શકે એનો નકશો આપણને આપે છે, એને મેપ આપે છે આપણને કે આના ઉપર આવી રીતે તમે કરો તો આની અંદર તમે કામિલ ઇન્સાન બની જશો. તો આયત ઉપર પોન્ડર કરવાથી, મનન કરવાથી તમને 6 નુક્તાઓ મળશે. તો અલ્લાહ તાઆલાએ આયતની અંદર આપણે કહ્યું છે કે આ 6 વસ્તુ ઉપર તમે અમલ કરો તો તમે કામયાબ થઈ જશો. જિંદગીની અંદર અને આખિરતની અંદર તમે એક કામિલ ઇન્સાન બની જશો. કુટુંબની અંદર તમે, એક પરિવારની અંદર તમે એક કામિલ ઇન્સાન બની જશો. ફક્ત તમે જ નહીં, તમારો આખો કુટુંબ જે છે, તમારો આખો પરિવાર જે છે, કામિલ ઇન્સાન, કામિલ કુટુંબ બની જશે. એની અંદર પહેલી વસ્તુ જે છે, अरे घोड़े से गिरा जब मेरा अब्बा ज़मीं पे, किस तरह भला हो वो बयां दर्द का मंजर, घोड़े से गिरा जब मेरा अब्बा ज़मीं पे.